پینے والے بھی زندگی گزار رہے ہیں، امیر بھی زندگی گزار رہے ہیں، غریب بھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ مسیح میں کتنے لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے بزنس کے لیے زندگی گزارتا ہے، اپنے فیملی کے لیے زندگی گزارتا ہے، اور دنیا میں ہر کام کاج کے لیے زندگی گزارتا ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے مسیح میں زندگی گزارنا، وہ بھی دنیا میں رہ کر، دنیا میں رہ کر۔ میرا خیال ہے یسوع کے آنے کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ اگر اس کا مقصد تھا تو میرے لیے اس کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس لیے جنم لیا ہے، اس لیے پیدا ہوا ہوں، تاکہ جو زندگی میں گزاروں اور اس کے مطابق جو ہے تم نے بھی زندگی گزارنی ہے، اور میرے پاس اگر آنا ہے تو میرے ساتھ بیٹھو گے۔ لیکن یسوع کا آنا صرف میرے لیے اور آپ کے لیے نمونہ تھا۔ اور بھی کوئی کام نجات کے لیے ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں تھا، کوئی ضروری خون ہی بہانا نہیں تھا، صلیب پر چڑھنا ہی نہیں تھا۔ وہ تو منہ سے جو کہہ دے سو ہو جاتا ہے، وہ قدرت ہے، سب کچھ کر سکتی تھی، لیکن اس کا بدن کا زمین پر آنا، دنیا کے اندر رہنا، اور ہم شاگردوں کے ساتھ کھانا، سونا، دعائیں کرنی، رونا، لوگوں کے گھروں میں جا کر رفاقتیں کرنی، ان کو جو ہے کلام سنانا اور ان کو کلام کی باتیں سنانا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کھانا، وہ سب جو ہے ہمیں ایک ترتیب پر لانے کے لیے ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ ہمیں ترتیب پر کے دنیا کے اندر خدائی آئی ہے، قدرت آئی ہے، بدن کو لے کر مجسم ہوا ہے، وہ بدن جو ہے مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ آدمیوں کے درمیان رہا ہے۔ یوحنا پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام مجسم ہوا ہے، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا ہے۔ اور سب کچھ جو ہے بائبل بتاتی ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے مسیح میں زندگی گزارنا۔ کس میں زندگی گزارنا؟ کس میں زندگی گزارنا؟ مسیح میں زندگی گزارنا۔ آئیے میرے ساتھ فلپیوں، آپ توجہ سے جو ہے وہ تلاوت کو سننا ہے۔ فلپیوں پہلے باب کی 30 آیت ذرا پڑھ دیجئے گا۔ بڑی سنجیدگی سے ایک ایک لفظ پر آپ نے توجہ دینی۔ ہمارا ٹاپک ہے مسیح میں زندگی۔ زندگی تو ہم سب گزارتے ہیں، یسوع بھی آیا تھا، وہ زندگی گزار کر کیا ہے 33.5 برس صرف سکھایا ہے، نمونہ ہے، ہمارے لیے سب کچھ بنا ہے، اور لکھا ہے بائبل میں کہ ہمارے لیے مصلوب ہوا ہے، ہمارے لیے منہ پہ تھکوایا ہے، ہمارے لیے کوڑے کھائے ہیں، ہمارے لیے گت اسمبلی میں گائل کیا گیا۔ اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر رہا تھا، وہ میرے لیے ہی سب کچھ کر رہا تھا کہ کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ جی پڑھیے ذرا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے میں جب کبھی تمہیں یاد کرتا ہوں جی تو اپنے خدا کا شکر بجا لاتا ہوں۔ پولس رسول کہتا ہے، یہ کون سا رسول ہے؟ فلپیوں کی کلیسیا کو جب رنگ چڑھا ہے تو پولس کی زندگی کو دیکھ کے رنگ چڑھا ہے۔ اگر آپ کلیسیا کے اندر زندگی گزاریں تو آپ کو دیکھ کر اور لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں، تبدیل ہو جائے۔ کبھی کبھی پتہ کہ ہماری زندگی لوگوں کی زندگیوں کو کیوں نہیں بدلتی؟ ہم اس طرح اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ آپ کی بڑی امپورٹنٹ زندگی ہے، آپ کی آنکھیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، آپ کے ہاتھ جو یسوع نے بنائے ہیں یہ بڑے عمدہ ہیں، آپ کے پیر بڑے عمدہ ہیں، ان کو استعمال کریں۔ اور آپ ہر سال کے اندر آپ اپنا کوئی مقصد بنا کر چلیں گے۔ ایک سال کے اندر آپ کتنے بھی پیچھے ہیں، سال آنے سے پہلے آپ آگے چلے جائیں گے اگر آپ اپنے مقصد کو نہ چھوڑیں۔ صرف کوئی مقصد اپنی لائف کا بنائیں کہ ہماری لائف کا کوئی مقصد ہو، ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہو۔ اگر بے مقصد زندگی گزارتے رہیں گے تو ہم کسی بھی کنارے پر نہیں لگیں گے۔ جی پڑھیے ذرا۔ ہر ایک دعا میں جو تمہارے لیے کرتا ہوں، پولس کیا کہتا ہے ذرا 30 آیت سے پھر سے پڑھیے گا۔
मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूँ तो मैं पलूस- खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ। पलूस कहता है मैं जब कभी तुम्हें क्या करता हूँ, याद करता मैं हूँ। याद करता हूँ तो मैं खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ। आगे, और हर एक दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूँ, और हर एक दुआ में, यानी कोई भी ये दुआ करता है तो पलूस कहता है हर एक दुआ में जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए दरख्वास्त करता हूँ। और हमेशा मैं खुशी के साथ तुम सब के लिए दरखास्त करता हूँ। इसलिए कि तुम अव्वल रोज से हाँ जी, लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो। आगे, और मुझे इस बात का भरोसा है हाँ। कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है जी। वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर दे। बाइबल मुकद्दस में लिखा, पलूस कहता है मैं इसलिए बड़ा खुश हूँ कि जब मैंने तौबा किया मेरे साथ तुमने बड़ी हेल्प की है, तुमने कलीसिया के अंदर बड़ी मेहनत की है। लेकिन पलूस कहता है कि मैं इस बात से ज्यादा खुश हूँ कि जब काम तुमने शुरू किया है अपनी जिंदगी का, लाइफ का, अगर चर्च में आना शुरू किया है तो चर्च को छोड़ नहीं दिया, अगर चर्च में आना शुरू किया है तो इबादत में आना शुरू किया तो इबादत में बढ़ते रहे, अगर दुआ करनी शुरू की है दुआ को नहीं छोड़ा, अगर रोजे रखने शुरू किए रोजे को नहीं छोड़ा, अगर बीज बोया है दा यकिया हदिये के वसीले से उसको नहीं छोड़ा। लेकिन पलूस कहता है तुमने शुरू से लेकर, पढ़िए जरा ये आप, चुनांचे वाजिब है कि तुम सब की बाबत ऐसा ही ख्याल करूं। हाँ जी, ऊपर वाली आयत जो छोड़ी है पहले, और मुझे इस बात का भरोसा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने हाँ जी, नेक काम शुरू किया है, जैसे तुमने नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर और देगा। वो उससे मसीह यीशु के दिन तक क्या करोगे, पूरा कर देगा। पूरा कर देगा। क्या कर देगा? जेड़ा काम शुरू कर लिया, जेड़ा 2022 से 10 साल गुजर गए, काफी लोग प्लान करते हैं मैंने 2022 में ये करना है, मैंने 2022 में ये करना है, मैंने 2022 में ये करना है, लेकिन सोचते सब करते नहीं। अगर 2022 शुरू हुआ है तो मेरा ख्याल है पूरा साल आपको दुआ और रोजे में नहीं ठहरना पड़ेगा। मुखलस नहीं, आप चंद दिन होके देखें 2022 में खुदा अपने आसमान की बरकतों को नाज़िल करेगा, जो खाली नहीं होता आसमान बरकतों से। पलूस कहता है मुझे बड़ा भरोसा है। कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? कभी कभी पता क्या पलूस क्या कहता है? पलूस कहता है मैं तुम्हारे लिए खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ, हर एक दुआ में तुम्हें क्या करता हूँ, याद करता हूँ। पलूस कहता है जब मैं याद कर लेता हूँ तो खुदा ऑटोमेटिक याद रखता है। जब कोई दुआ में याद आ जाता है तो खुदा अगर दुआ सुनता है तो खुदा की नजर उस पर लग जाती है। कभी कभी हमारी इतनी जो है, हम इतने नेक नहीं होते, हमें किसी की दुआएं छोड़ रही होती हैं, किसी की इल्तमास छोड़ रही होती हैं, किसी ने मेरे लिए रिक्वेस्ट की होती है, किसी ने मेरे लिए रोजा रखा होता है, किसी ने मेरे लिए खुदा के सामने जो है हाथ उठा के दुआ की होती है कि खुदावंद इस खादम के हालात बदल दे, खुदावंद इसकी जिंदगी को बदल दे, खुदावंद इसकी मुश्किलातों को निकाल दे। लेकिन इस बेत को अगर आप सीख जाएंगे तो दुआ जो है वो बेफायदा नहीं। ऐसे भी लोग कहते कि मेरे लिए दुआ करें, दुआ करने वाले लोग आपके लिए दुआ करनी शुरू कर दें तो आप कब्रों से भी बाहर आ सकते हैं। दुआ के अंदर इतनी पावर है। अगर आप 2021 गुजर गया, अगर आप अभी बैठे हुए हैं, अगर हो सकता है कि हम में से कोई इस दुनिया से चला जाता, पता हम कैसे बचे हैं? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो दरख्त जो था लूका की अंजील के अंदर, वो मालिक की जो है वो तस्वीर नजर आती है और उस मालिक ने कहा कि इसको क्या कर, इसको काट दे। हो सकता है कि 2021 में हम में से कई एक कट जाते, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने बागबान की मिन्नत की कि मालिक इसे रहने दे। मेरे लिए और आपके लिए कई एक दुआएं हुई। अगर 2022 में खड़े हैं तो ऐसे नहीं हम खड़े, अपनी ताकत से नहीं खड़े, जोर से नहीं खड़े, हम अपनी हिम्मत से नहीं। अगर खड़े हैं आज जिंदा है 2022 में तो किसी ने हमारे लिए मिन्नत समार की है। और उसने कहा मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मैं दुआएं करता हूँ।
اس نے کہا مالک میں تیری منت کرتا ہوں اس سال لینے دے، اگر آئندہ پھل نہیں دے گا تو پھر کاٹ دینا۔ میرا خیال ہے 2022 میں اگر آج ہم موجود ہیں تو ہم کسی دعاؤں کے وسیلے سے ملے۔ پلوس نے ایسے تھوڑی دعاؤں کو اتنی ترجیح دی۔ اگر ہم 2021 میں کئی ایک ایسی زندگی کا پلان کیا ہے اس میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن اگر 2022 میں آپ کو چانس مل گیا ہے خدا کے ساتھ چلنے کا تو پھر قدم آگے کی طرف بڑھائیں۔ کیا کریں؟ قدم آگے کی طرف بڑھائیں۔ خدا اگر میں 2021 میں کچھ نہیں کیا تو میں 22 میں کر کے دکھاؤں گا۔ اس نے کہا مالک اس سال رہنے دے، اگر آئندہ کو نہ پھل دے تو کاٹ دینا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ 2023 نہ دیکھیں، ہماری ایسی کنڈیشن نہ ہو، ہم اسے اگر کسی کی دعاؤں کے وسیلہ سے زندہ ہے تو ایک سال اتنی محنت کر لے، خدا میں اتنی زندگی گزار لے، 2021 میں بھی موت آپ کو دبا نہیں سکتی، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، آپ بلیس ہو جائیں گے۔ لیکن آپ اگر خدمت میں جائیں گے لوگ خود ہی دعائیں کرنی شروع کریں گے۔ پلوس نے پتہ کیا کہا ہے؟ پلوس نے کہا میں نے کوئی ایڈا بہادر نہیں۔ جب وہ کلام سنانے گیا ہے اس نے کلیسیا سے کہا کہ میرے لیے کیا کرنا؟ دعا کرنا، تاکہ خداوند اپنے آسمان کے دریچے، دعا بڑی امپورٹنٹ ہے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، میں ایک کوڈی دا بندہ نہیں سا، لیکن آج اگر میں ہوں، میں کیوں اس لفظ کو اپنے منہ سے الگ نہیں ہونے دیتا؟ کیونکہ کلیسیا میرے لیے دعا کرتی ہے۔ اگر 10 لوگ نہیں کرتے تو 5 لوگ کرتے، اگر 20 نہیں کرتے تو 10 ضرور کرتے، اگر 10 نہیں کرتے تو 5 ضرور کرتے۔ لیکن کسی نہ کسی کی تو خدا نے سنی، کسی نہ کسی کی تو خدا سن رہا ہے۔ میں بالکل فری فارغ ہر نعمت سے خدا نواز ہے، تو آپ کی صرف دعائیں ہیں۔ کوئی میری تعلیم نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں اچھا، کوئی میں اتنا اعلیٰ پریچر نہیں ہوں، کوئی آج سے مجھ سے زیادہ اعلیٰ ہے، مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے، اور ان کے اوپر جو ہے میں کام کرتا ہوں، صرف آپ کی دعائیں مجھے لے کے گئی۔ اب تقریباً کوئی 50 لوگ ہیں جنہوں نے ایم اے اور بی اے کیے ہوئے ہیں، لیکن جو کچھ میں نے کہنا ہونا وہی ہے، سوری جو کچھ خدا نے میرے وسیلہ سے کرنا۔ کہنے کا مقصد کچھ نہیں ہوتا، دعائیں کچھ کر دیتی ہے، دعائیں رنگ لے کے آتی ہے۔ آپ کی دعائیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اس لیے تو بولتا ہے میرا بیٹا ہاسپٹل میں دعا کرے، کلیسیا دعا میں لگ جاتی ہے اور دعا کر دیتی ہے خداوند یہ بچ جائے۔ آپ مارتے مارتے بچ جاتے ہیں تو ڈاکٹروں کے اندر کوئی خوبی اور کوئی خاصیت نہیں ہوتی، اگر ان کے اندر کوئی خاصیت اور خوبی ہو تو وہ خود نہیں مرے، لیکن وہ تو وسیلہ بنے ہوتے، وہ دعائیں اس کو زندہ واپس لے آتی۔ کہیے کیسے کیسز ہیں، کہیے کیسے آپ نے گواہیاں سنی ہوگی۔ آپ دعائیں اگر ہوتی ہیں تو کلیسیا کے اندر پیار اور محبت سے رہیں گے، تو اگر آپ پر کوئی مشکل آئی ہے تو کلیسیا گھٹنوں کے بال ڈٹ جائے گا۔ لیکن جب کلیسیا نے دل و جان سے دعا کی اور پترس کی زنجیریں ٹوٹی۔ لیکن دعا بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہم کس میں زندگی گزارنی ہے؟ پلوس صرف زندگی گزار رہا ہے اور لوگوں نے اس کا اتنا نمونہ لیا ہے، اس نے پتہ کیا کیا، اس نے سب کچھ چھوڑ کر کے اس نے کہا میری مانند بنو، کیونکہ میں مسیح کی کس کی مانند بننا ہے؟ موالیاں دی مانند بن جاندے ہیں۔ پہلے دن سرگٹ، دوسرے دن چرس تے تیسرے دن ڈیرے دی پوڈر۔ وہ ایک دے نال کھڈیاں دے وچ جو کنے پولیس والے مارے نے ادھر، وہ پھر ہونجدے ہی ہون جو نے کہ اسی اتنے ہی انجی زندگی گزار رہے ہیں، ابھی پاؤڈر پی پی کے گزار رہے ہیں۔ لیکن ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمیں تو خدا نے جو ہے چنا ہے۔ میرے ساتھ ذرا 12ویں یاد میں چلے جائیں جلدی سے۔ یہ گھر میں جا کے یہ جو ہے نا آپ نے یہ دعا پڑھنا ہے ضرور۔ جی ہاں جی،
और ऐ भाइयों मैं चाहता हूँ, और पलूस कहता है भाइयों मैं चाहता हूँ तुम जान लो कि जो मुझसे पर गुजरा लिखा है जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की वो का बायस हुआ। खुशखबरी की तरक्की का बायस हुआ। यहाँ तक के कैसरी सिपाही की सारी पलटन जी आगे, और बाकी सब लोगों में और मशहूर हो गया। बाकी सब लोगों में मैं क्या हो गया? मशहूर हो गया। बंदा सारे लोगों दे विच मशहूर हो गया। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਜਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੋਚਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸੱਪ ਇਹਦੇ ਚੜਦਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ये किसमें जिंदगी गुजार है? इसने कहा मेरी मानद बनो क्योंकि मैं मसीह की मानद है। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਖਲੂਸ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੜੀ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਲੂਸ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਪਲੂਸ ਵਾਂਗੂ ਕੋੜੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੂਸ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚੜੇ ਤੋਂ ਠੱਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਓਏ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਾਤ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ लिखा वो रात के खतरों में भी पड़ा। रात के तुसी कदी रात ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਜਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ? नहीं। ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। वो रात के खतरों में लिखा पड़ा, समुंदर के खतरों में जंजीरों कई एक चीज बनी हुई है बाइबल उसकी बाबत। ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ। मेरा ख्याल अगर नौजवान है इस तरह जिंदगी गुजारे। चर्च के दरवाजे ना छड्डो, लोगों के दरवाजे छड़ दो। जेड़े नौजवान लोगों के दरवाजे नहीं ना छड्डणगे वो कभी चर्च का दरवाजा नहीं फड़नगे। जेड़ा चर्च का फड़ेगा लोगों के दरवाजे छाड़ देगा, कहेगा इत्थों कोई नहीं मिलना। कोई सलाह के बैठे रहिए दरवाजा खोल के दौड़ी ढोल जाए। लेकिन अगर आप चर्च का दरवाजा पकड़ेंगे तो हन्ना की तरह मरादे पूरी। बेशक। आइए जरा थोड़ा सा आगे जाए जी। कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूँ, मैं मसीह के वास्ते कैद हूँ, और जो खुदावंद में भाई हैं, और लिखा जो खुदावंद में भाई हैं उनमें से अक्सर मेरे कैद होने के सबब और से लिखे दलेर होकर उनमें से अक्सर मेरे कैद होने के सबब से दलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज्यादा जुर्रत और करते लिखे हैं। वो बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज्यादा जरूरत करते हैं। वो ज्यादा दलेर हो जाते कि इन्होंने पलूस संगू कलाम सुनाना, कोड़े वाजदे ने ते वजन। पलूस संगू मनादी करनी है कि समुंदर से जाना तो जाइए, जिन्नी मर्जी ठंड पैंदी है तो पाए, लेकिन चर्च नहीं छड्डना। छड्डना चाहिए, दुआ नहीं छड्डनी, रोजे नहीं छड्डने। जो मर्जी लोगों ने किया पलूस उन्हें कहा, जो मर्जी लोगों ने दिल चो खौफ ही कर दिता पलूस नूं कोड़े पे, लोग अपनी अखा ना वेखे। उन्हें कहा नहीं, अगर पलूस कोड़े खा के जिंदा है तो असी भी जिंदा रह सकते हैं। अगर पलूस समुंदर चो बच गया तो असी भी बच सकते हैं। अगर पलूस ने अच्छी जिंदगी गुजार दी तो असी भी गुजारा, और अच्छी जिंदगी गुजारी है। भुखा रहा है, तरियाया रहा है, बियाबाना च जिंदगी इन्ना गुजारती। किसमें जिंदगी गुजारनी है? मसीह। किसमें जिंदगी गुजारनी है? मसीह में। किसमें जिंदगी गुजारनी है? मसीह में। पढ़े जरा थोड़ा सा। वैसे मेरा तो दिल ही करता है बाप को छड़िए, ये बाप इतना पावरफुल जो है तकबीर दे रहा है। जी पढ़े। बाज तो हसद और झगड़े की वजह से हाँ मसीह की मुनादी करते हैं, हाँ। और बाज नेक नीति से। हाँ एक तो मोहब्बत की वजह से ये जानकर मसीह की मुनादी करते हैं हाँ। कि मैं खुशखबरी की जवाबदेही के वास्ते मुकर्रर हूँ, मगर दूसरे तफक्का की वजह से मेरा ख्याल है कि जिंदगी गुजारनी चाहिए मोहब्बत के साथ। मोहब्बत के साथ। रूस ने कितनी प्यारी मुनादी की, ये करोगे तुसी खुदा दा शुक्र करो ते खुदा ने सानू चर्च आउण वास्ते लत्तां दित्तियां। ये तो आए दिन खबर मिलती है फलाने का एक्सीडेंट हो गई, लाती टुट गई, चलते हैं ना पता। लेकिन खुदा का शुक्र करें 2022 में खुदा ने हमें ये जिंदगी बख्शी है। आपके लिए और मेरे लिए बड़े लोगों ने रो रो के दुआएं की है। मैं आपको सच बताऊँ, अगर हम जिंदा हैं, मैंने जब ये पढ़ रहा था मैंने कहा बड़ी दुआ करती है मेरे लिए कलीसिया। मैं पता क्या कलीसिया का जज्बा क्यों रखता हूँ, ज़्यादा काम करना, लोगों को कलाम सुनाना। असल में मुझे पता है कलीसिया सताएगी भी ना तो मेरे वास्ते दुआ जरूर करेगी।
ਉਹ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਦਮ आया ਸੀ, हमारे पास खादम थे, वो कलाम सुनाते थे, विजिट करते कई दिन, लेकिन मेरे अंदर पता क्या जज्बा है, मैं आपको सच बताऊं, मेरे अंदर सिर्फ यही जज्बा है, अगर इधर मैं कलाम सुना के बेदार कर देता ना, तो मैं तो हो सकता दुआ छड़ जा, पर ये मेरे लिए दुआ करेंगे तो मैं फिर बहार हो जाऊँ। मैं तो इस नीयत से मुनादी करता हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, मैं इस नीयत से लोगों के पास जाता हूँ, इस नीयत में जाकर लोगों को जो है वो कलाम सुनाता हूँ, गॉस्पल सुनाता हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं ये पसंद करता हूँ कि लोगों को फेस टू फेस कलाम सुनाया, ये कुछ जरूरी नहीं है, मैं ज्यादा ये पसंद करता हूँ लोगों के घरों में बैठकर उनको जो है तंबी और नसीहत की जाए। अक्सर जब हमें ये थोड़े दिन हुए हैं, वहाँ थोड़े महीने हुए हैं खिदमत करने के लिए, तो जिधर नहीं ना जाते वो कहते नहीं पास साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ दुआ बड़ी की, मैं ना क्यों ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਵਾਰ नहीं सुना है, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ कि तू छड़ना जाए, मैं कहा मैं दुआ वास्ते तैयार करना ही मेरा मतलब पूरा हो गया, और हमें क्या दुआ के वसीला से जो सब कुछ होता है। आमीन। कैसी जिंदगी गुजारनी है, पलूस ने ऐसी जिंदगी गुजारी है, उसने यीशु की तस्वीर देखी, उसने कहा मेरी मानद बनो क्योंकि मैं मसीह की आइए खुदा के जलाल के लिए